1 ଲକ୍ଷ ଟନ ଭିତରେ ହିଁ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଥାଏ। 50 ଲକ୍ଷ ଟନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି 4,20,000 मेट्रिक टन। ଶୁଣନ୍ତୁ, ये तो कृषि विभाग रिपोर्ट आज्ञा। नमस्कार, न्यूज रूम को स्वागत करुछि मो लिजा। दर्शक बंधु, विधानसभा रे जे विधायक मानकर प्रश्न थिला पियाज को लेकिन जदि आपण माने देखिबे पियाज रो दरदाम कथा ताले आकाश छुआ रेट अछि पियाज रो एवं गृहिणी मानक पई सबुठारु बड़ समस्या, कारण बिना पियाज आलू रे घरे रोषेई करबा संभव नुहे। ए क्षेत्र रे जेतेबेले विधायक टंकधर त्रिपाठी आ बाहिनीपतिंकर प्रश्न थिला उप मुख्यमंत्री को एवं उपमुख्यमंत्री को से कहितले जे राज्यर पियाज मिशन केबे आरंभ हेतिला एवं काहेकि पियाज दरदाम एते बढ़ुची। ए क्षेत्र रे जे केबिंगर उत्तर थिला उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह उत्तर थिला जे राज्य रे केबे भी पियाज मिशन हेई नाही, किंतु आमर ओडिसा रे 3,75,000 मेट्रिक टन पियाज रा आवश्यकता रही। किंतु जदि आपण देखिबे उत्पादन क्षेत्र जदि देखिबे ताले 4,20,00,000 मेट्रिक टन पियाज उत्पादन होउचे। ताले एठी प्रश्न आसुची कुआडे जाउची हमर पियाज। मो सांगर अछंती महासचिव व्यवसायी महासंघ सुधाकर पंडा, तांको सहित आज आलोचना करबा। नमस्कार, न्यूज रूम को स्वागत। नमस्कार सर, एठी कथा रहउची जदि ओडिसा रे एते परिमाण रे पियाज उत्पादन होउची जहा कि हमर उपमुख्यमंत्री कहते 4,20,000 मेट्रिक टन पियाज उत्पादन होउची आ जदि दरकार होउची हम ओडिसांकर मात्र 3,75,000 ताले आउ एते बड़का जदि पियाज होउची ताले कुआडे जाउची, काहे कि रेट अधिक बढ़ुची? इटा अपन दुईटी प्रश्न बचित पचारले। कृषि मंत्री का उत्तर थिला इटा ओडिसा राज्य कृषि विभाग रिपोर्ट अनुसार राज्यर कृषि मंत्री से रिपोर्ट को उपस्थापना कर वास्तव पक्ष प्रकृत कथा होची अलग, प्रकृत चित्र होची अलग। आमे प्राय 1 लक्ष टन पियाज आमदानी करुचे एवं आमर प्राय 5 लक्ष रु ऊर्ध्व टन पियाज आवश्यकता अच्छी। 5 लक्ष टन तो एबे जो पियाज आदाय होउची ये पियाज वस्तुतः आपनकर वेस्टर्न ओडिसा रे जम टिटलागढ़, बलांगीर, देवगढ़ ये सब एरिया रे पियाज बेसी टिके अमल हुए एवं पियाज रो क्वालिटी मतो ओडिसा रे बहुत भलो क्वालिटी रो पियाज अमल हुए। एथरो अधिकांश पियाज आपनकर हमर जो छत्तीसगढ़ रायपुर अछि से रायपुर को अधिकांश पियाज चली जाए। कारण होची पियाज चाष आरंभ करे से रायपुर व्यवसायी सहित से गोटे अघोषित एग्रीमेंट करता से किसी फाइनेंशियल हेल्प करता बदले गोटे निर्दिष्ट दर में से पियाज लगेला बेलू गोटे चुक्ति होता है। से चुक्ति अनुसार पियाज अमल हेले से पियाज गुड़ी को रायपुर नहीं जाती। उत्पादन होता है उत्पादन 1 लक्ष टन भीतर ही पियाज उत्पादन होता है। 50 लक्ष टन उपमुख्यमंत्री जो कहते 4,20,000 मेट्रिक टन। शुणु, ये तो कृषि विभाग रिपोर्ट आज्ञा ये लेखाजोखा कागज पत्र हिसाब से कहते जहाँ वास्तवता कथा जहाँ आम पाखे तथ्य अच्छे आम कहूँ, किंतु कृषि मंत्री उत्तर जहाँ सरकारी विभाग जहाँ नथिपत्र देते से अनुसार से उत्तर दौरान कौन से कहते वास्तवता विशेष न थाए। तेज आम प्राय अधिकांश वर्ष अधिकांश समय आम नासिक, कारापुलीगुड़म एवं बांगलोर उपर पियाज उपर निर्भर करुचे। पियाज से सोर्सेस प्राइस जहाँ होची प्लस ट्रांसपोर्टेशन खर्च आदि खर्च मिसेला जहाँ होची गोटे मिनिमम टू मिनिमम प्रॉफिट रखी आम बिक्री करुचे। एबे देखो पियाज 2 मास तले पियाज रेट कम थिला, किंतु इलेक्शन पूर्व केंद्र सरकार जो मिनिमम सपोर्ट मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस गोटे थिला जो एक्सपोर्ट प्राइस थिला गोटे एक्सपोर्ट करने मिनिमम सपोर्ट प्राइस गोटे सरकार निर्णय करते सरकार उठेदेले द्वारा कि बाहर देश को पियाज जीवाटा सुविधा है। तेणु ये जो परिस्थिति आसी बाहर को पियाज रप्तानी होगा ये न मिलवा ये सब सरकार पॉलिसी अनुसार होची। तेणु दर बढ़ा कमिबा ये सब निर्भर कर सरकार पॉलिसी पर।
ତାହେଲେ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୃହିଣୀଙ୍କର ଖାଲି ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାଟ୍ ଖାଇବେ କିମ୍ବା ଦହିବରା ଖାଇବେ କିମ୍ବା ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଯେ ପିଆଜ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଆଜର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ପିଆଜର କମ ରହୁଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ? କାରଣ ଆମର ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ ଏତିକି ରହୁଛି, ଆମେ ଛତିଶଗଡ କୁ ପିଆଜ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଓଡିଶା ଲୋକ କିପରି ଶସ୍ତାରେ ପିଆଜ ପାଇବେ? ସେ କଥା ସରକାର ସିନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ମୁଁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ତା ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। କଣ ସାର୍ ମୋର ରହିବା କ୍ଷମତା ଦରକାର? କଣ ନାଇଁ ଅଛି? ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ଟା ମାନେ କଣ? ରହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ବହୁତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ପିଆଜ ଅମଳ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦରକାର ହୁଏ, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମିଡିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଯାଉ କହନ୍ତି, ଆପଣ ଆର୍ଦ୍ରତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଯେମିତି ନାସିକରେ ପିଆଜ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମର ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ କମ ପଇସାରେ ଏଇଟା ହେଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର ଆଗ୍ରହର ଅଭାବରୁ ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଆଜ ଅମଳ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯୋଉ 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟୋରେଜ କରିପାରିବା କଥା ସେତିକି ଆମେ କରିପାରୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପିଆଜ ବର୍ଷକୁ 3 ରୁ 4 ଥର ଅମଳ ହୁଏ। ନାସିକରେ 3 ରୁ 4 ଥର ଅମଳ ହୁଏ। ଆମର ଓଡିଶାରେ କେବଳ ଶୀତ ଦିନ ହିଁ ଆମେ ପିଆଜ କରିଥାଏ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦିନେ ପିଆଜ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ରହିବା ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ ରହିବା ଦରକାର, କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯାଇକି ସେୟା ଦେଖିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଲାଗୁଛି ତାକୁ କେମିତି ଫାଇନାନ୍ସ। ପିଆଜ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମିଡିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ଆର୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଆଟୁ ଘର ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏସି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଟୁ ଘର ହେଇଥାଏ, ସେଥିରେ ସେ ହ୍ୟୁମିଡିଟିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ଏ ପିଆଜ ଯୋଉ ବିଲ ଭିତରେ ରଖାଯାଉଛି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନେ, ଆୱାରନେସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରୁନେ, ଚାଷୀଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହୁନି। ଯେତେବେଳେ ଅମଳ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାର ଠିକ ସରିଗଲା ପରେ ପିଆଜ ଦର ଉଚ୍ଚା ହଉଛି। ଏସବୁ ସରକାରୀ ପଲିସି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସରକାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଲିସି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନେକ ସମୟରେ ନା କେବଳ ଖାଉଟି, ଏଥିରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଏଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର NAFED ତଥା NCCF ମାଧ୍ୟମରେ କେଜି ପ୍ରତି 35 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କୁ ପିଆଜ ଯୋଗେଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, 17-18 ଟଙ୍କାରେ ପିଆଜ ନାସିକରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଣି 35 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ସରକାର କଣ ବେଶୀ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସେଥିରେ ଯୋଉଠି କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ରହିଛି, ସେ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଚାଷୀଠୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦରରେ କିଣିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟେବୁଲ ହଉଛି ରେଟ୍ ତାକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଶସ୍ତା ଦରରେ ମାର୍କେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା। ସେ ନାଫେଡ କୁହନ୍ତୁ, FCI କୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟ ଟ୍ରେଡିଂ କର୍ପୋରେସନ କୁହନ୍ତୁ, NCLT କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଯାକର କାମ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସେୟା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମାର୍କେଟର ରେଟ୍ କୁ ଚାହିଁକିରି ଗୋଟେ ରେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ଇଏ କେମିତି କୋଉ ମେକାନିଜମ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛି, ସେଟଅପ୍ ହେଇଛି, ସେଗୁଡାକ ସେଇ ମୌଳିକ ନୀତି ନିୟମରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ସଂସ୍ଥା କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସରକାର ପରିଚାଳନା କରିବା ଦରକାର, ଠିକ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ରେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଦରକାର। କମିଟିର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ରେଟ୍ ହେବା କଥା ସେଇ ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖାଉଟି ମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମିଷ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ଆପଣ ଆସିଲେ ଏବଂ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ, ଯେ କହିଲେ ଯେ ପିଆଜର ଦରଦାମ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ।